श्री जगन्नाथ। मु जदि कहे मु विवाहित शास्त्र परा कहिछि थरे जहा संकल्प करिथिबो ताहाकू मरण आसु पछे पूर्ण करिबा उचित। तू शास्त्र कथा भी जानिछु। तते मु जेते देखुछि मते सेते आश्चर्य लागुछि। तो कथाबार्ता तो चालीचलन सामान्य बालक परी लागुनी। जमिति लागुछि तू जने ज्ञानी आ वयस्क व्यक्ति। गोसेई मते न पुरी 10 चलिला मु कोन पिल्ला हेछि। हे नील माधव हे नील माधव हे नील माधव। तुम दया बले ये संसार चले। तुम दया बले ये संसार चले। नाही किछि अभाव हे नील माधव। मु विद्यापति जातिर ब्राह्मण এই জল হাତରେ ଧରି କହୁଛି ଆଜି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ଆହାର। ଆଜିଠାରୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କଲି। स्वामी उपास रही बोली झीटा भी मोर उपास रही। एणे एणे मो ठाकुर मते आदेश देइछथि मो छडा केही ताकू दर्शन करि परिबेनी। मोला जा एइटा ओटे कथा एइसरे तो दिउछ जे आदेश देइछि से कोन फेरै नबनी। सतरे कौन विद्यापतिंकर उद्देश्य सफल हेब। से नीलमाधवंकर संधान नहीं राजा इंद्रद्युम्न को देवे। इंद्रद्युम्न एठारे मंदिर प्रतिष्ठा करी विग्रह मान को स्थापना करिवे। जहां को दर्शन करी आचंडाल ब्राह्मण निजको धन्य मन करिवे। सबु प्रश्नर उत्तर केवल प्रभु नीलमाधवंक पाखरे। तांकरी आज्ञारे विश्वावसु विद्यापति को नीलमाधवंक पाखକୁ नहीं पारे एवं एई आज्ञा पाई सारा जगत राजा इंद्रद्युम्न और निजे विद्यापति अपेक्षा करिसंती। कारण यह हेउची महाविष्णुंकर प्रकाश पर्वर अयमारंभ। हे प्रभु नीलमाधव ये की परीक्षा रे पकेइलो प्रभु। आपण को आशीर्वाद रे मते राज्य मिलिला कन्या रत्न मिलिला तापाई उपयुक्त स्वामी टे भी पाइली। किंतु आज सब भुसुड़ी पड़वा को बसी प्रभु। एबे मो जावता विद्यापति आपण को दर्शन न कले अन्न जल स्पर्श करिबनी परी प्रतिज्ञा करिसंती। तांको सहित मो झियो ललिता भी अनशन करिछि। हे धर्म संकट मत उद्धार करतु प्रभु। और एतिकी मागुणी घेना करतु। विद्यापति को दर्शन दवा पाई आपण मते आदेश दियतु प्रभु। आदेश दियतु प्रभु। आदेश दियतु। प्रभु प्रभु ताले ताले मो निवेदन आपण ग्रहण कले प्रभु। आपण ग्रहण कले आपण ग्रहण कले। कुसुम 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 महाराज मते डाकिले। हाँ ललिता कई से घरे अछंती ताकू टिके डाकी देलु। हाउ डाकी दउची।
बापा? साधना और एकाग्रता थिले भगवान जे प्रसन्न हुंती से कथा मु आज विश्वास कली माँ। कौन है जी बापा? तोर और विद्यापतिंकर इच्छा और प्रार्थना मु प्रभु नीलमाधव को जणई ताको मस्तक मु फूल चढ़ई थिली। आज ये फूल ताको मस्तक खसी आसिला रे माँ। खसी पड़िला? ना ना एथिरे भय करिवार किछि नहीं। ठाकुरे प्रसन्न हेले ताको मस्तक एमिति फूल खसे, ये तांकर सम्मति। बापा प्रभु नीलमाधव प्रसन्न हेइछति। विद्यापति तांको दर्शन करने को जिबे। ने माँ ए फूल ने। प्रभु नीलमाधव बापा ताहले मु आसुची ए शुभ खबर तांको देई आसे। जीवा पूर्व शुणी जा। कौन बापा? विद्यापति को मु नीलमाधव को दर्शन करने को नहीं जीवी, किंतु गोटाए शर्त रे। शर्त? नीलमाधव आदेश थिला तांकर अवस्थिति कथा केही जानिबेनी कि सेठिकी जीवार बाट केही देखिबेनी। ताहले कौन हबो बापा? जीवे विद्यापति निश्चय मो सांगे जीवे, किंतु तांको आखिरे अंधपुटुली बांधी मु तांको सांगे नहीं जीवी। प्रभु नीलमाधव को आस्थान सम्मुखरे तांको आखिर मु अंधपुटुली खोलीदेवी। आ दर्शन कर सारिबा परे जेमिति से जाइथिले ठीक सेमिति फेरी आसिबो हबो। से कौन ए प्रस्ताव रे राजी हेबे बापा? ता छड़ा कौनसी उपाय नहीं माँ। कौनसी कारणरू भी मु सत्यभ्रष्ट हो पारिबिनी। जदि से कथारे राजी हुअंती ताहले मु तांको मो सांगरे नहीं जीवी। जा माँ ए सुसम्मतटा तू विद्यापति को जणई दबु, तांको बुझेई दबु ये हूँ ठाकुरों को आदेश आउ आमको सब मानिबा को पड़िबो। ललिता आज तुम खूब खुशी जना पड़ुछ। हाँ बहुत खुशी। कहीं आग को कौन दब तापरे कहबी। तुमको बा कौन देवी? सत कहबाक गले मु तो तुमर आश्रित। देख सेमिति कहबनी। एते बड़ा आनंदर संवाद टी तुमको दबा को आसीथिली अथच तमे कि संवाद कुह। फूल ए फूल कौन जानिछ? नीलमाधव आज्ञा फूल। आज्ञा फूल? तुमको नीलमाधव दर्शन पाई अनुमति मिली, ताहारी निदर्शन तांकरे आज्ञा फूल। सतरे सतरे ललिता? हाँ मिछ कहबा मु सिखिनी। ओ ललिता तुमको कौन कहि मु बधई जणैबी मु निजे भी बुझी पारुनी। मु स्त्रीर कर्तव्य करिछि, स्वामींकर आज्ञा पालन करिछि, तांकर इच्छा पूर्ण करिबा पई यथासाध्य चेष्टा करिछि। ताहले ताहले मु केबे जिबी? से कथा बापा कहिबे, किंतु तांकर गोटे शर्त अछि। शर्त? नीलमाधव को दर्शन करिया पई मु सब शर्त मानिबा को प्रस्तुत अछि। शर्त होछि व्याघ्र गुंफा पर्यंत तुम आखिरे अंधपुटुली बांधी बापा तुमको नहीं जिबे। तमे जेमिति रास्ता विषय किछि जानि न पार, गुंफारे पहुंचिला परे तम आखिरो अंधपुटुली खोली दिया जिवो। किंतु कोन या छडा अन्य किछि उपाय नै। बापांकर एकमात्र शर्त मानिबा को पड़िबो। नीलमाधव को दर्शन करिया पई पुनी शर्त? ए शर्त तो स्वयं नीलमाधवंकर। बापा खाली तांको पालन करूछंती। किंतु एते बाधा निषेधर पाचेरी डेई तमे ओ किंतु कहनी केते कष्टरे बापा को राजी करेली। ठाकुर भी आज्ञा फूल देले। तमे जदि एमिति किंतु किंतु कहबो सब भंडूर होई जिवो। मानि जाओ ना। ठीक अछि।
ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲୁ ନା ପବନ। ଆଉ ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ତାପରେ ତୋର ଆଉ ନଦୀ କୂଳରେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ଆଖି ପାଉନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଅବନ୍ତୀ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇ କେତେ ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପଡ଼ୁଛି ତାର କଳନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜୀବନ ଦୁଇ ନଦୀ ଧାର ହିଁ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେତେବେଳେ ଏ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ନଦୀ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଜଳଧାରା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ ପବନ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ସତରେ ଆରେ କାଳିଆ ତୁ ହେଇଟି ଗୋସେଇ, ତମ ପବନର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଣରୁ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ନେ ଖାଇଦେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋସେଇ, ତମେ ପବନକୁ କଣ କହୁଥିଲ ପରା? ଏମିତି କିଛି ମନ କଥା କହୁଥିଲି। ଜାଣିଛୁ ନା, ଯୋଉ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ହୁଏନି ସେ କଥା ମୁଁ ସବୁ ପବନକୁ କହେ, ନହେଲେ ତତେ କହେ। ପବନଟା ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରେ। ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ତମେ ପବନକୁ କହୁଥିଲ ତମର ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। କଣ ଏମିତି ଘଟିଗଲା ଯେ ତମ ମନ ଆଜି କୁରୁଳି ଉଠୁଛି? ଖାଲି କୁରୁଳି ଉଠୁନି କାଳିଆ, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନାଚିବାକୁ, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାକୁ, ନଦୀ ବାଲିରେ ଗଡ଼ି ଯିବାକୁ, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଗୀତଟିଏ ଗାଇବାକୁ। ଆରେ ବାପରେ, କଣ ଏମିତି ଖୁସିର ଖବର ପାଇଲ କି? କଣ ସବୁ ରାଜା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଦେଲେ, ନା ସିଂହାସନ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ତମକୁ ସେଠି ବସେଇ ଦେଲେ? ଗୋସେଇ କୁହ ମ, କ୍ଷୀରି ପିଠା ଆମକୁ କେବେ ମିଳୁଛି? ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଏ ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ ଏ ଅନେକ ବଡ଼, ଅନେକ ବେଶୀ। ଫିଟେଇକି କହୁନା। ଏତେ ଦିନେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଛି। ସେ କଥା ତ ମୁଁ ମୂଳରୁ ତମ ପାଖରୁ ଶୁଣି ଆସିଛି। କଣ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଏଠିକି ଆସିଛ, ତାହେଲେ ସେଟା କଣ? ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ହୋଇଓ ଗୋସେଇ, ପର୍ବତ ଜନ୍ମ କରିବ ହଉ ହଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୂଷାଟେ ଜନ୍ମ କଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛ? କଣ ଜାଣିଛୁ ତୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ? ହୋଇଓ ବାବୁ, ଆମେ ହେଲୁ ଖଟିକିଆ ଲୋକ। ଦିନ ସାରା ଖଟିଲେ ପେଟକୁ ମୁଠେ ଦାନା ମିଳେ। ହଁ, ତେବେ ଶୁଣିଛି ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ପାହାଡ ଉପରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ବୁଢା ରାଜା ନିତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କୁଆଡେ ଅଗନାଗରି ବନସ୍ଥ, ପଥର ପଡିଲେ ଫୁଲା ପଡିଲା ପରିକା ଶୁଭେ, ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବଇଲେ ବତାସ ବଇଲା ପରିକା ଲାଗେ। ବାଘ, ଭାଲୁ, ସାପ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ବନସ୍ଥ ପାର ହେଇ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚଢିଲେ ଯାଇ କୁଆଡେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ତା ଛଡା ବୁଢା ରାଜାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି। ହୋଇଓ ଗୋସେଇ, ଯୋଉ ଠାକୁର ଏତେ ଅଗମ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ରଜା ଛଡା ଯାହାକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କୁରୁଳି ଉଠୁଛ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଗୋସେଇ, ଯଦି ଏତେ ବଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଖାଲି ସେଇଥିପାଇଁ କାଳିଆ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ହେଇ ଉଠିଛି। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଅବନ୍ତୀର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅସ୍ଥିର ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଓହୋ, କଥା ତାହେଲେ ସେଇଠି। ହୋଇଓ ଗୋସେଇ, ତମେ କଣ ଏକା ଚାଲିଯିବ? ନା ରେ କାଳିଆ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସେତିକି ଜୁଟିବନି। କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ମୋ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ସେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ କେବଳ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। କଥା ଶୋଇଲା। ତା ମାନେ? ହୋଇଓ ଗୋସେଇ, କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଥରେ ଦେଖା ଦେଖିଲା ସରି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ତ ସେ ମତେ କେବେ ବି ନେବେନି। ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ବାଟ ଆପେ ଆପେ ପାଇପାରିବ। କି ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ କରିବି? ମତେ ପଚାରୁନ। ତୁ ମତେ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇ ପାରିବୁ? ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଥିଲ ମୁଁ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ?
କହିଲୁ କହିଲୁ କଣ କରିବି କହିଲୁ? ସାଙ୍ଗରେ ସୋରିଷ ନେଇଯାଉନ। ସୋରିଷ? ହଁ, ସୋରିଷ ବୁଣିଦେଲେ ମାସ 2ଟାରେ ଗଛ ଉଠି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ପରା। ତାମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ବୁଢା ଯେମିତି ତମ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ତମ ହାତ ଧରି ଆଗେଇ ନବ, ତମେ ତ ଆଗରୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସୋରିଷ ନେଇଥିବ, ତାକୁ ବାଟ ଯାକ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଉଥିବ। ବାସ୍, ବୁଢା ଜାଣିବନି କି କାଉ କହିଲେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ତାପରେ ଦେଖିବ ମାସ 2ଟାରେ ବାଟଟା ଯାକ ଖାଲି ସୋରିଷ ଗଛ। ବାଃ କାଳିଆ ବାଃ, ଆଜି ତୁମ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତୁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦଉଥା। ରକ୍ଷା କର ବାବା, ଇଏ ବଡ ବିଷମ କାମ। ମତେ ତମେ ପଚାରିଲ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ନା। ମତେ ଯଦି କିଏ ନ ପଚାରିଥାନ୍ତା, ମୁଁ କଣ ତା ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କେଜି ତା ଆଖି ଖୋଲିଥାନ୍ତି? ହଁ, ଯାଅ ଯାଅ, ରଜା ଘର ରନ୍ଧାଶାଳରୁ ଆଗ ସୋରିଷ ଯୋଗାଡ଼ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା। ଯୋଉ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଅରଣ୍ୟ ପର୍ବତ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ସୁଦୂର ଅବନ୍ତୀରୁ ଏଠି ଏହି ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି। ଅବନ୍ତୀରେ ନିଜର ବିବାହିତା ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶବର କନ୍ୟା ଲଳିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଲଳିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋଧେ ଏଇ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଭବିତବ୍ୟ। ଏଇ ଲଳିତା ଯିଏ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ କିଛି ଦିନ ଲଳିତା ସହିତ ଖଣ୍ଡିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ। ସେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରୁ ଲଳିତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା, ଏଇଠି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଳିତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ କଥା। ତାଙ୍କର ମନ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ଲଳିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ସେ ନିଜକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି ଅତିଥିଶାଳାରେ ସୃଷ୍ଟିଧରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଥା ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ଶେଷ ହେଲା, ମଧୁଶଯ୍ୟା ରାତିରେ ଲଳିତା ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଲଳିତା ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଲଳିତା କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ହେଇଗଲେ। ଆଜି ସେଇ ଲଳିତା ପାଇଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାଳିଆର କଥାରେ ସେ କାଲି ରାତିଠୁ ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ବାପା ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେଣି, ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସାରିଛି। ଏଇ ମାଳଟି ନିଅ, ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବ। ଖାଲି ଲାଗି କରେଇବି, କିଛି ମାଗିବେନି? ତମର ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା କରିବ। ଖାଲି ମୋର? ତୁମ କଥା କିଛି କହିବେନି? ମୁଁ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ, ଠାକୁରେ ତମର ମଙ୍ଗଳ କଲେ ସେଇ ହବ ମୋର ମଙ୍ଗଳ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ମୋର ସେ ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲ ତୁମେ? ଆଜି ଯାଇ କହିନଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି କହୁଛି ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ମତେ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ,
ସେତେବେଳେ ମୋର ତ ଚେତା ନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଫେରିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷର ମୁହଁ। ବାସ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ କହିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲ ତାହେଲେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଟି ମୋର ଜୀବନ ସାଥୀ ହେଉ। ବାଃ, କିଛି ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନ କରି ଏମିତି ବରଟିଏ ମାଗିଦେଲ। ବଡ଼ ଦୁଃସାହସ ତ ତମର। ଦୁଃସାହସ ନୁହେଁ, କୁହ ସତ୍ସାହସ। କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି ତମକୁ ନ ପାଇ ପାରିଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ବି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମର ପାଇବା ମୋର ବି ପାଇବା। ଖାଲି ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଯେମିତି ଆମ ବଂଶଧରମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ସତରେ ଲଳିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତେ ଦେଖୁଛି ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେମିତି ତୁମକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛି, ନୂଆ କରି ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି। ଲଳିତା, ମହାରାଜ ତେଣେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ହଁ ଧାଇମା, ଆସୁଛି। ଏତେ ଡେରି ହେଲା? ଅନେକ ଗୁଡାଏ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଡେରି ହବନି। ଏଇ ଫୁଲମାଳ ମୁଁ ଦେଇଛି ବାପା, ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼େଇବେ। ହଉ ହଉ ଦିଅ, ଏଇଥିରେ ରଖିଦିଅ। ଆସ ବିଦ୍ୟାପତି, ତମ ଆଖିରେ ଏଇ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳିଟା ବାନ୍ଧିଦିଏ। ଆସୁଛି ମା, ଆସ ବିଦ୍ୟାପତି। କୁସୁମ, କୁସୁମ, ଏ କୁସୁମ, କଣ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇ ଭାବୁଛୁ? ତୋ କାମ ସରିଲାଣି? ହଁ ସରିଲା ଯେ, ହେଲେ ଘର ଓଳୁ ଓଳୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖି ମତେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କଣ ସେ ଜିନିଷ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ଆଗ କହିଲ। କଉଡି ଖେଳ ହୁଏ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଜାଣେ, ବଡ ମାନେ ପଶା ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣେ, ହେଲେ ସୋରିଷରେ କେମିତିକା ଖେଳ ହୁଏ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଜାଣିନି। ଆମ ଏଇ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ତ କାହାକୁ ଖେଳିବାର ଦେଖିନି। ଆଉ ଜୁଇଁ ସାନ୍ତେ ତ ଅବନ୍ତୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଆଡେ କାଳେ ହଉଥିବ। ଯା, ତୋର ଖାଲି ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା। ଜେମା, କାଲି ରାତିରେ ତୁମେ 2 ଜଣ ଯାକ ସୋରିଷରେ ଖେଳିଥିବ, ସେ ଖେଳଟା କେମିତି ହୁଏ ମତେ ଟିକେ କହିଦିଅ ନା। ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କଣ ବୁଝିପାରୁନ ଯେ? ଝାଡୁ କଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି କିଛି ସୋରିଷ ବିଞ୍ଚି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖୁଣ୍ଟି ମୁଁ ଏଇ କାନିରେ ବାନ୍ଧିଛି। ହେଇ ଦେଖ, ଏତିକି ଗୋଟେଇ ପାରିଛି, ଆଉ ପଡିଥିଲେ ପଡିଥାଇପାରେ। ଏ ଘରକୁ ସୋରିଷ କେମିତି ଆସିଲା? କାଲି ସକାଳେ ପହଁରିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ପହଁରିଲା ବେଳକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏ ଘରକୁ ସୋରିଷ କେମିତି ଆସିଲା? କଣ ହେଲା? ପାଦରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା। କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା? ଇଏ କଣ? ଆପଣ ମୋ ପାଦ ଧରିଲେ? ଆପଣ ମୋ ଗୁରୁଜନ। ତମେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୟାପତି, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଶବର। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ କରୁ
तांको पाखरु मु जेतिकी ज्ञान पाइछि सेइथिरु कहूछि पीड़ित और सेवाकारी भितरे गुरु शिष्य कि पिता पुत्र संपर्क न थाए। एई जेमति देखुन स्वयं भगवान का छाती ऊपर तो पुणी भृगुंक लांछित पाद चिन्ह अछि। किए कहला आपण मूर्ख सबर आपण प्रभु नीलमाधव आशीर्वाद पाइछन्ति तांको आशीर्वादरु मुकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। चलंतु चली पारिब तो आहुरी अनेक दूर अतिक्रम करने को पड़िबो आहुरी अनेक दुर्गम पहाड़ पारिबा को पड़िबो। सांसारिक जीवन बीतेवा ठारू दुर्गम पथ और किछि नाही। सेई संसार समुद्र को पछरे पकाई पाले भगवान को कृपा मिले। तेणु ए पथ जेते दुर्गम हेतु पछे मु अतिक्रम करि पारिबि। ता छड़ा आपण तो मो हाथ धरे आगे नौछन्ति। मु जाने आपण संसार भितर थाई भी संसारी नुहंती। राजार मुकुट पिंधि भी आपण ऐश्वर्य लिप्त नाहंती। आपण प्रभु नीलमाधव पाखरे समर्पित प्राण। आपण मते ठीक बाट कढ़ाई नेबे ये मोर दृढ़ विश्वास। चलंतु आस विद्यापति। कि शीतलता रास्ता सारा मुंड फटा खरारे चली चली आम आसी कौटी पहुंचलु। मृदु मृदु बहुतिबा पवन देह मन प्राण को जमिति स्पर्श कर जाउछि। एते रास्ता आसीबार क्रांति जमिति कोडे हजि जाइछि। आम आसी कौटी पहुंचलु। कि मनोरम कि नयनाभिराम दृश्य। एठी गछ लता पत्र पुष्प समस्ते जमिति आपणार करने को अनै बसिछन्ति। अरण्यर भीषणता मु लक्ष्य करिछि। पर्वतर रुक्षता मु देखिछि। किंतु एठी जमिति सब आनंदमय सब संगीतमय। सब सही प्रभु नीलमाधव को दया। पुत्र एई वृक्षटी कौन जानिच? ये होछि अक्षय बट। महाप्रलय मध्य यार किछि क्षति करि पारिनी। आउ एई जो जलपूर्ण कुंड देखुछ तार ना होछि रोहिणी कुंड। शुणिछि पक्षीटी एई जल रे पड़ी चतुर्धा मूर्ति हो गला आ विष्णु को पाद तले स्थान पाइला। पुत्र एई कुंडर पानी तम देह रे छिंची पाई दियो ताहले तम पूर्वार्जित पाप सब धोई जीव आ तमे नीलमाधव को दर्शन पाई परिबो। एबे तुम्हें नीलमाधव को दर्शन करने प्रस्तुत पुत्र। आस वो तुम आखिरे पटी बांधी दे। आउ केते रास्ता अछि? आउ बेसी दूर नुहे ये टिके आगे तांकर रास्ता न। आस तमें ये टिके ठिया हुआ पुत्र। हाँ।
ଆସ ପୁତ୍ର। आमे आसी कोठी पहुंचिले मोह मोह अगुर चंदनर बास्ना एक अनाहत वंशीस्वन खूब दूर शुभी जाऊँ देखी पारुनी सिना मन होची ए जेमिति एक स्वर्गीय परिवेश यही होची नीलमाधवଙ୍କ आस्थान धरा स्वर्ग। ताहले मो आखिरु मो पटिटा खोली दियंतु। पुत्र निजको प्रस्तुत कर केबे उपलब्धि करि नथिबा भଳି केबे देखि नथिबा भଳି दृश्य तम आखिरे वर्तमान पड़िबो। तुमे विभोर होई उठिबो निबिड़ अंधार भेद करी हठात आलुओ चली आसले आखि जेमिति झलिसी उठे ठीक तमर भी सैया हब। तेणु निजको प्रस्तुत कर पुत्र। मो प्रस्तुत एबे आखि खोलो पुत्र। तुम आगे एबे प्रभु नीलमाधव को प्रतिमूर्ति।
अधा गढ़ा होई बसी अछाहे नीलाद्रि गोसाई भावरे प्रकट